In this lecture, I am going to teach you uses of simple future tense or the simple future tense structures. Varsara the uses of uh, future continuous tense uses of structure babadi lecture ki cover ko. Let's get started from a simple future tense. Simple future tense papa come condition ki pa come situation ki use ko. We use modal auxiliary verbs will and shall. Da असल की जमन सर modal auxiliary सही रखो दा पदी tense की पर simple future tense की as a helping verb use की और पदी पजीरिया माने मंगा सीक्वल a simple future tense identification coach da जमन सर share simple future tense thing. To talk about future, our simple future tense is used to show future activity. The simple future tense chikam de the future activities the paramang use coach you activities chikam the future kisaki occur ki. For example, I will go to Peshawar tomorrow. Now I will go to Peshawar tomorrow chikam de the future activity the future ki like matlab the Peshawar tataleni हो सके सबाजी yeah we will meet you at party tonight. We will meet you at the party tonight. No, basta sarasakung ya bang basta sarasakyu milavigu nan nay party ki come night time na chikam tonight chikam nan shpekam a party da among basta sa milavigu. No da the future activities the para chikam de da tense mang use ko simple future tense. Okay. For da zaman sara well او shall chikam de the model auxiliary verb di. په دې ټینس کې دلته زموږ سره هیلپینګ ورب یوز کیږي صحیح شو بل په کوم کنډیشن کې به موږ سمپل فیوچر ټینس یوز کوو نو سمپل فیوچر ټینس از also used to describe uncontrollable future activities یو اکټیویټیز د چې هغه باندې زمونږ کنټرول نشته uncontrollable future دی چې هغه به فیوچر کې خامخا کیږي نو هغه کنډیشن کې په هغه سچويشن کې به مونږه سمپل فیوچر ټینس یوز کوو چې په هغه باندې صحیح زمونږ کنټرول نه uncontrollable future activity دي فار ایگزامپل it will be Friday tomorrow د دې سبب لکه مطلب سبا ورځ باندې جمعه ورځ ده نو it will be Friday tomorrow نو سبا به صحیح جمعه نو دا فرایډه همغه خامخا به سبا سي جمعه دا موږ نشو کنټرولولی په دې باندې زموږ کنټرول نشته خو ته وایې چې زه دا کوم خو دا نشي مطلب دا به خامخا سبا سي فرایډه بیا the sun will rise in the east at 6 a.m. مطلب اوس نور دی دا چې کوم دی د ایست سایډ نه چې کوم دی مشرق سایډ نه څه کیږي راخیږي بنو مطلب په دې باندې مسا کنټرول نشته نو چې کله uncontrollable future activities په دې کنډیشن کې به موږ future simple tense या simple future tense use को सही शो he will be 20 year old by next month मतलब یو کس ته په بل میاشت کې دا غي 20 year چې کوم دی کمپلیټ کیږي نو ته به په next month کې چې کوم دی د دې year چې کوم دی دا به 20 years کیږي پوره کیږي نو په دې معنی شي دا ټایم به چې شي روان به دا به کنټینیو وي دا رچا څه کوي لکه دا سټاپ کیږي نو ان کنټرولبل فیوچر اکټیویټی چې دا چې نه سټاپ کیږي نو دې کنډیشن کې مونږه فیوچر سمپل ټینس یوز کوو و سټرکچرز دي د دې سټرکچر چې کوم دي هم سیم دي خو هغه فارمولا چې کوم دي دا تاسو د دې د فارمولا څه کیپ ان مایند وس د پازیټیو سنټنسز څه فارمولا دا سبجیکټس لګول دي ویل شل دا زمون سدل د از ا هیلپینګ ورب یوز کیږي او بیا بیس فارم دی بیا اوبجیکټ کلیر وس آی او وی سره من موستلی شل لګو کلیر سکو شل لګو خو دا وس موستلی دا چې کوم دی لینګویسټ نه یوز کوي خو بای کم یا کمپلژن یا نیسیسټی نو دا په دې کنډیشن کې من د دې په ځای سکو دا د ویل په ځای شل او شل په ځای ویل شو یوز کولای خو کیپ ان مایند بس اوس د ټولو کیسز سمون څه کو او په فارمل لینګویج لیکلو کې په فارمل کې منګه سی لیکو شل لیکو او د آی وی سره د آی وی سره شل لیکو باقی سره ویل لیکو خو اوس په څومره ریټن فارم کې چې کوم دی نو ټول سبجیکټ سره منګه ویل یوز کو اوکې اوس باندې باندې پریکټس کو I shall write a letter صحیح شو we shall write a letter کو ته داسې وي I will write a letter یا we will write a letter دا هم ټیک دی خو په فارمل دغه کې سچويشن کې نو بیا موږ سلی کو شل لیکو ځکه چې دا د ټینس آئیډنټیفیکیشن دی په اډوانس انګلیش کې
دیو دا اګنور کړی دی نو دا نه یوز کیږي موستلی. اوکې، خو دا یوز کولی دواړه شي. You will write a letter, you will write an assignment, you will write an essay. मतलब دې سره به object change کوي practice پې کوي. صحیح شو؟ یا we will write a letter, they will write a letter. صحیح شو؟ singular noun use کا مطلب یو word name راواله د چې هغه singular شو یا plural شو. students شو، students plural noun دی، نو د دې سره بیا په دې باندې پریکټس وکړه ډیلی بیسس باندې. صحیح شو؟ اوس راځو د دې نور کوم سټرکچرز چې دي. تاسو سټرکچر چې کوم دي د هر ټینس سټرکچر چې زده کوي. نو اوس نیگیټیو سنټنس سټرکچر سره چې سبجیکټ دی ویل او شل پلس ناٹ پلس بیس فارم پلس اوبجیکټ. دا د دې سره د سټرکچر دی. نو یو هغه نیگیټیو سنټنسز هغه سنټنس چې وایي کوم کې چې نیګیشن کیږي انکار کیږي، نو په داسې کنډیشن کې به موږ د شل او د ویل نه بعد ناٹ لګو، بیا بیس فارم پلس اوبجیکټ. بیا به دې باندې تاسو په خپله پریکټس وکړئ. مطلب آی شل ناٹ رائټ ا لیټر، نو بس دغه معنی بیا مختلف نورې سنټنسز هم جوړ کړئ. اوس راځو کوېسچن سنټنسز ته. کوېسچن سنټنسز څه ته وایي یا انټراګیټیو سنټنسز څه ته وایي؟ په دې کې چې کوېسچن کول دي. صحیح ده؟ نو په داسې کنډیشن کې د دې سټرکچر سره په دې کې به مونږ ویل او شل چې کوم دی د سنټنس په سټارټ کې ولګو، بیا سبجیکټ، بیا بیس فارم، بیا اوبجیکټ، او په اخره کې کوېسچن مارک لګول دي. نو مطلب شل آی رائټ ا لیټر، مطلب شل شو، بیا آی شو، سبجیکٹ آی شو، رائٹ بیس فارم شو، او لیټر شي اوبجیکټ شو، بیا پسې چیرې کوېسچن مارک شو. نو داسې په دې باندې پریکټس وکړئ. دغه باره کوم انډلس کړي تاسو ته ما دا په دې باندې بیا دا سټارټ ته وړئ او بیا پرې پریکټس کوئ. کلیر؟ اوس راځو نیگیټیو انټراګیټیو سنټنس. نیگیټیو انټراګیټیو سنټنس سټرکچر سره یو څنګه به یوز کوو؟ نو نیگیټیو انټراګیټیو کې دا نیګیشن هم پکې او کوېسچن هم پکې کول دي. نو ویل او شل به د سنټنس په سټارټ کې ولګوي، بیا سبجیکټ، بیا ناٹ، بیا بیس فارم او بیا اوبجیکټ. دا سټرکچر دی، پریکټس پې وکړئ څنګه چې کوم باره سټرکچر تاسو ته ما پرووایډ کړي دي. بیا انفارمیشن کوېسچن دی. انفارمیشن کوېسچن سټرکچر سره انفارمیشن کوېسچن سټرکچر دا دی چې ډبلیو ایچ ورډز به په سټارټ کې ولګي یا پریس، ډبلیو ایچ پریز هم لګولی شي، ورډز هم لګولی. بیا په هغې نه بعد ویل یا شل، بیا سبجیکټ دی، بیا بیس فارم دی او بیا اوبجیکټ دی. کلیر؟ او بیا په اخره کې چې کوم دی کوېسچن مارک لګول دي. نو مطلب ویر شل آی رائټ ا لیټر. صحیح شه؟ یا مطلب بیا نورې داسې ډبلیو ایچ باندې کوېسچن جوړ کړي په هغه تیرو ټینسونو باندې. ما تاسو ته زیات پریکټس کړی دی، نو دا ما اوس صرف سټرکچر هایلایټ کړو. تاسو ته اوس سټرکچر هم پوره دي، ځکه چې یو سټرکچر تاسو د پریزنټ سیمپل زده کو، نه فیوچر سیمپل به تاسو ته اټومیټیکلي یاد وي. په پریکټس تاسو په هغه تیرې سنټنسز کړي ټینسز سټرکچر باندې پریکټس کړی، نو په دې باندې به هم آسان. اوس راځو فیوچر کنټینیوس ټینس. چې فیوچر کنټینیوس ټینس به په کوم کنډیشن کې یوز کوو، کوم سچویشن کې به یوز کوو؟ نو د فیوچر کنټینیوس ټینس یوز کوو، دا به موږ په کوم کنډیشن کې یوز کوو؟ Future continuous tense is used to describe activities that will be in progress at certain time in the future. دا به په هغه کنډیشن کې یوز کوو چې په فیوچر ټایم کې په یو څه ټایم کې چې یو اکټیویټیز شي سټارټ. صحیح شو؟ لکه د ډراما سټارټ ایٹ 8 PM، یو ډراما هغه په 8 PM باندې سټارټ کیږي. اوکې، 8 ends at 9 PM او بیا ختمیږي په څه باندې؟ په 9 PM باندې ختمیږي. په 8 باندې سټارټ کیږي، مطلب د 8 بجې راغلي نه دي او بیا د 9 پورې وي. او 8:30 PM، اوس په 8:30 PM باندې ته دا خبره کوي I will be watching drama. ته به چې 8:30 باندې ته څه کوې؟ زه ستا نه تپوس کوم، نو ته به وایې چې I will be watching drama. I will be watching drama ځکه چې په هغه ټایم کې به ته څه کوې؟ یو اکټیویټیز ده، خو په دغه سرټ ټایم کې به څه کېږي؟ اکر کېږي. نو په داسې کنډیشن کې به تاسو فیوچر پراګریسیو ټینس یوز کوي. کلیر؟ اوس راځي فیوچر پراګریسیو ټینس یا فیوچر کنټینیوس ټینس ورته هم تاسو ویلی شئ. صحیح شو؟ فیوچر کنټینیوس ټینس از also used for future prediction. اوس فیوچر پریډکشن دي، ستاسو پیشنګویي ده د فیوچر دپاره. په دغه کنډیشن کې به هم موږ فیوچر پراګریسیو ټینس یا فیوچر کنټینیوس ټینس یوز کوو. صحیح شو؟ پراګریسیو کنټینیوس مطلب سیم دی. صحیح شو؟ یو څوک ورته پراګریسیو وایي، څوک ورته کنټینیوس وایي. اوکې، اوس بای 2050 मतलब and by 2050
people will be living in plastic houses. اوس دا ستا یو پریډکشن دی چې په 2050 کې به خلک په څه کې اوسېږي؟ په پلاسټیک هاوسز کې اوسېږي. اوکې، یا by 2050 a lot of people will be traveling to other country. په 2050 کې به ډېر ښه خلک چې کوم دی نور کنټري ته څه کوي؟ سفرونه کوي. صحیح شو؟ نو دا اوس تاسې دی، دا یو ستا پریډکشن دی. نو تاسو د فیوچر پریډکشن دپاره ته فیوچر پروګریسیو ټینس یا فیوچر کنټینیوس ټینس یو دی دا یوز کولی شي. د فیوچر پروګریسیو ټینس سټرکچر چې کوم دی نو دا زموږ سره څه شی دی؟ د دې سټرکچر چې یو سټرکچر تاسو یاد کو او بیا هم پریکټس بیا ایزي دی. اوس صرف دا یو پازیټیو سنټنس سټرکچر ما تاسو ته هایلایټ کړی دی ویل ملټیپل اگزامپل. باقي چې کوم دی صرف سټرکچر تاسو ته ما پرووایډ کړي او تاسو په پریکټس وکړئ. سبجیکټ لګولي فرست اف آل، بیا ویل یا شل بی. د ویل سبب بی لګي، شل سبب بی لګي، ورب پلس آی ان جی بلګي. کنټینیوس ټینس چې څومره دی ورب پلس آی ان جی، بیا آبجیکټ دی، بیا فل سټاپ دی. اوس په دې باندې پریکټس ته تاسو ته ما یو او تاسو ته ما سبجیکټ درکړي دي، بیا شل بی یا ویل بی یا شل بی، بیا دا یو 10 وربس تاسو ته ما درکړي دي، بیا په دې باندې آبجیکټ دی. تاسو 10 ما درکړي، تاسو 50 وربس ولیکئ، پریکټس په وکړئ. صحیح شو؟ اوس راځو، خو دلته صرف هلته شل ویلو، دلته صرف هیلپینګ ورب کې د بی اضافه وشو. اوکې، په دې کې به دا د دې ټینسي آئیډنټیفیکیشن دی. آی ویل یا آی شل بی. نو آی دی وي موږ شل لګو موستلی، نو دلته موږ فارمل لینګویج یوز کوو، نو فارمل کې موږ شل لګو. آی شل بی رائټینګ a letter. I shall be writing a letter. Yeah, I shall be playing cricket, tennis, football. I shall be singing. I shall be going. Okay, going. I shall be walking. I shall be talking. I shall be cleaning. I shall be visiting. I shall be washing. I shall be eating, etc. نو تاسو یو 50 verbs ولیکو، بیا په پریکټس وکړئ. دا د سټرکچر دی. د نیگیټیو سنټنس سټرکچر دا دی چې شل او ویل نه بعد به څه وکړي؟ د دې نه بعد به ناټ ولګي، دا بي به بیا وروسته ولګي. اوکې، شل یا ویل نه بعد ناټ، بیا پسې بي دی، پلس بي لګولي، بیا چې کوم دی ور پلس ان جی بیا آبجیکټ دی. اوکې، په دې باندې تاسو پریکټس وکړئ. انکار وکړئ. I shall not be writing مطلب ګورئ، دې باندې تاسو پریکټس وکړئ. I shall not be writing a letter. بیا I shall not be playing cricket. اوکې، نو د ناټ او د شل او د بي په منځ کې ناټ، د ویل او د بي په منځ کې ناټ. اوکې، اوس کو ویل به ویل لګوي. He will not be playing cricket. اوکې، اوس کوېسچن سنټنسز 3 کوېسچن سنټنسز باندې موږ څه کوو؟ پریکټس کوو. کوېسچن سنټنسز کې به څه وکړو؟ ویل او شل به سټارټ کوو، بیا به سبجیکټ، بیا بي، بیا ور پلس ان جی، بیا پلس آبجیکټ لګولي، په اینډ کې کوېسچن مارک لګولي. بیا نیگیټیو انټراګیټیو سنټنسز هغه به څه کوو؟ شل او ویل په سټارټ کې، بیا سبجیکټ، بیا ناټ، بیا بي، بیا ور پلس ان جی، بیا پلس آبجیکټ لګولي، او په اینډ کې چې کوم دی کوېسچن مارک لګولي. اوکې، په دې باندې تاسو هم سنټنسز جوړ کړئ. او تاسو کلیر نه وي نو تاسو په دې په ځای پریزنټ کنټینیوس ټینس وګورئ یا پاس کنټینیوس ټینس وګورئ. د هغې سټرکچر یې زده کړئ او په هغې په بیس باندې هم تاسې پریکټس وکړئ. هیلپینګ ورب چې کوم دی شل بي او ویل بي، دا به پکې یوز کوئ، ځکه چې دا موږ د فیوچر دپاره یوز کوو. یو اکټیویټي په فیوچر کې زموږ سره څه کوي؟ په سرټن ټایم کې څه کوي؟ اکر کېږي. اوس انفارمیشن کوېسچن دی، نو ډبلیو ایچ ورډس په سټارټ کې لګولي دي، بیا ویل او شل، بیا پلس بي، بیا سبجیکټس، بیا ورب پلس آی ان جی پلس آبجیکټ چې کوم دی دا پوټ کولی، په اینډ کې چې کوم دی کوېسچن مارک پوټ کولی. دا ستاسو د انفارمیشن کوېسچن چې کوم دی په هغه باندې پریکټس شو. او که تاسو ته بیا هم مشکل وي نو تاسو راځئ دغه سټرکچر اپلای کوئ او دا ورب چې کوم دي دا ځان ته په دې باندې پریکټس کوئ. بس سبجیکټ چینج پکې کوئ، مطلب چې اوس کوېسچن رالی نو دا د سنټنس سټارټ ته ویسه. اوکې، یا چې نیګیټیو رالی د دې په منځ کې څه ولیکه؟ ناټ ولیکه، بیا بي ولیکه، مطلب دغه شان دي. دا په دې ټولو سټرکچر باندې تاسو څه وکړئ؟ پریکټس وکړئ. کلیر؟